ये तो दोने पिओ पुत अरेस्ट होने चाहिए ने। पुत तो होने चाहिए, प्यो इसलिए कि उन्हें भड़काया पहला, क्या उन्हें असी सबक सिखावांगे, ये सबक है। तुहानू हक ही नहीं किसी होर नूं फड़न दा, किसी नूं होर दा इनकाउंटर करन दा, चाहे कितना भी मुजरम होवे, जे इन्ना च रैब जे मुजरम खुले फिरदे ने। इन्नी शरेआम गुंडागर्दी वेखिए तुसीं, जिथे 4-4 कैमरे लगे होण फिर भी ऐ कर जाण, जिथे हज़ारां की गिनती दे विच लोग होण फिर भी ऐ कर जाण, इहदा मतलब किन्नी शह है उन्हां नूं, सानूं होना ही कुछ नहीं गा। सो मोटो करके स्पीकर नूं साडे नूं इहदा लेना चाहिए इनीशिएटिव, सस्पेंड करने चाहिए है जे मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े पहलां उकसाउण, उन्हें उकसाया पहला कि जे इत्थे आऊंगे तो इत्थों सबक सिखा देंगे, उहदे मुंडे ने सबक सिखाया। सरकारी गुंडागर्दी हमेशा ही खतरनाक रही है दूजी गुंडागर्दी तो, क्योंकि दूसरी गुंडागर्दी ते काबू हुंदा है सरकार दा, कदों भी फड़ सकती हुंदी है। सरकारी गुंडागर्दी नूं कौन रोकूगा? इक्को चीज़ रोक सकती है, वो है लोग। तुसीं जागो, जे तुसीं नहीं ना जागोगे इहदियां चीज़ां हुंदियां रहणियां। वायलेंस नाल रिएक्ट नहीं करना गा, क्योंकि नहीं तो फिर इन्हां कोले फोर्स आ तुहानूं दमन करनगे, ये गल विचे रुल जूगी। असी विरोध करना जिवें करते आ रहे हैं, और देश नूं भी पता लगे, ਜਿਹੜੇ शहरों च बैठे ने ना कि ये तो किसानों का पता नहीं क्यों किसान तक कर रहे हैं, उन्होंने पता लगे कि गुंडे कौन ने। यूपी विच 3 किसानों की मौत हुई है तो दर्जना ही ਜ਼ਖਮੀ ने। ਜ਼ਖਮੀ होने का कारण तो मौत का कारण यह है भी एक बीजेपी के सांसद ने किसानों के उत्ते गड्डी चढ़ा दी जदों वो रोस प्रदर्शन कर रहे सी बीजेपी के एक प्रोग्राम च। तो इसी गल उत्ते असीं गलबात करांगे मितोज मान जी नाल, साडे नाल मौजूद ने। मान साहब किवें देखते हो भी सांसद दे ही दोष लाया जा रहा है भी सांसद ही मुंडे ने गड्डी चढ़ा दी जो किसान उन्होंने विरोध करनगे? मैं ना मतलब गौरमेंट्स काहदे लई हुंदियां ने कि कोई भड़काहट होवे तो उन्होंने काबू किया जाए। मैं पहली गौरमेंट देख रहा है जो भड़काउण की कोशिश कर रही है, दबाउण दी नहीं, जां मसले नूं सुलझाउण दी नहीं, भड़काउण की कोशिश कर रही है। और वो जिन्ना जिहड़े उन्हें की कहना चाहिए, जो गुंडा ही कहूँगा मैं तो उन्होंने, उहदे मुंडे ने जिहड़ा MP है मैंबर पार्लीमेंट उत्थे मिस्टर अजय शाह मिश्रा, इहदा बयान सुनिया तुसीं पिछे जे दिता? मैं हुणे ही सुन के हटिया। वो की कह रहा, असीं सबक सिखा देंगे, आया इन्हां दा सबक सिखाउणा। मतलब मैं योगी सरकार नूं एक पुछना चाहुंदा है तुहाडे राहीं कि ये आंदे उत्थे असीं गैंगस्टर खत्म करते हैं, और इन्हां दा एक तरीका है कि कोई फड़िया जाए या कुछ होवे, इनकाउंटर हो रहा है कि ये 5 बंदियां दा या 3 बंदियां दा जिहड़ा कातल है इहदा इनकाउंटर होऊगा, जिहड़ा भज गया उत्थों मौके ते आपदी गड्डी छड्ड के, जिहड़ा उहदा माननीय भी नहीं कहना चाहिए वो संसद दा बेटा है, कि इहदा इनकाउंटर होऊगा, जां बगानियां दे पुत्त ही मारने आउंदे है। शर्म आउणी चाहिदी है यार, ये एडमिनिस्ट्रेशन है साडी। एडमिनिस्ट्रेशन काहदे लई हुंदी है? सब तो पहला काम लॉ एंड ऑर्डर का होंदा है, उन्होंने संयम नाल चलाउणा करना। ये वो सरकार है जो आंदी नहीं, पहला कित्थे 26 जनवरी तो बाद कोशिश की गई, पहला सब तो पहला उत्थे गाजीपुर कोशिश की गई सी, गाजियाबाद की गाजीपुर बॉर्डर ते, हुण इत्थे करता। क्यों? क्योंकि ये पहली वारी सी जदों इन्हां नूं घेरिया जा रहा सीगा उत्थे वड्डे लैवल ते, यूपी दे बीजेपी दे मिनिस्टर्स नूं जां किसी MP नूं, मतलब उन्हां दे डिप्टी CM उत्थे आउण वाले सीगे, तो ये सबक सिखाया गया इन्हां वल्लों। मतलब एक तुसीं कह रहे हो इत्थों एक नूं लैके गए सीगे, इत्थे एक फड़िया होया सीगा कोई उन्हां दा बाहूबली सीगा जिहड़ा आंदे कि जी इत्थों लैके जाना है क्योंकि गुंडे इन्हां नूं सबक सिखाउणा है ना। तो जिहड़े उन्हां दे गुंडे उत्थे तुरे फिरदे ने हूटर ला के गड्डियां ते, उन्हां दा की करनगे ये? जां गुंडियां दी शक्ल बदलती है, जिहड़े असल च गुंडे सी उन्हां नूं मार के हुण ये सत्ता वाले गुंडे करन गुंडागर्दी करनगे। बंदे दे मरन का मतलब की हुंदा है? मैनू हुणे मैं तुहाडा फोन आया जदों मैं उत्ते TV देख रहा सी, आ साडा जो मीडिया तैनूं कहना नहीं चाहिए, वैसे भी ये गोदी मीडिया ही है। शाहरुख खान दे बच्चे दी एक फड़ी गई ड्रग वाली, मैं नहीं कह रहा कोई चंगा काम है, सुबह दे लगे हुए ने, 5 बंदे मर गए, 8 तो 9 ਜ਼ਖਮੀ हो गए ने, एडी वड्डी घटना हो गई, और थोड़े सांसद का बेटा इनवॉल्व आ उहदे विच, थोड़ा उप मुख मंत्री उत्थों दी लंघ रहा सी, किड्डी वड्डी घटना है। हाल तक एक थां ते न्यूज़ नहीं आएगी, उहदे साडा पंजाब वाला गोदी मीडिया भी शामिल है और उस देश वाला गोदी मीडिया तो शामिल ही है। एक किहो जिहा लोकतंत्र है, किहो जिहे देश की छवि बना रहे हैं असीं, ये की कर रहे हैं असीं? ओए मसां सौरे वो इत्थों तक लिआंदा है और फिर वापस उस पासे ले जाना चाहुंदे हो सदियां पहलां वाली गल च।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी भैंस। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਗਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 302 ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਕਸਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਸਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ 295 ਈ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ 307 ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੇ? ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੇ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹ ਐਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਆਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੂਗਾ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। UN 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, UP 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ 5 ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਹੁਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਇੰਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ 4-4 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੱਲੀ ਚਲਾਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਅੱਜ। ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਓ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਟ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਟੀਵੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਐਕਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ FIR ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਗਲਿਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ UP ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ UP 'ਚ, ਕਾਫਲੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।